गोपिका जीवनस्मरणं नमः पार्वतीपतये जानकीकान्तस्मरणं सद्गुरुस्वामिनः आञ्जनेयस्वामिनः पिञ्चस्तभगद्विषे तनुभृतां दारिद्र्यमुद्राद्विषे संसाराख्यतमोमुषे पुररिभोः वामाङ्कसीमाजुषे कम्पातिरमुपेयुषे कवयतां जिह्वापुटेन्यग्मुषे विश्वत्राणपुषे नमोऽस्तु सततं तस्मै परञ्ज्योतिषे चन्द्रापीडां चतुरवदनां चञ्चलापाङ्गलीलां कुन्दस्मेरां कुचभरनतां कुन्तलोद्धूतभृङ्गां मारारातेर्मदनशिखिनं मां षडं दीपयन्तीं काक्षीं तां कविकुलगिरां कल्पवल्लीमुपासे नागाचन्द्रसमानकान्तिवदनः नागाधिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनि लीकाशवग्वैभवम् श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहन्त्री सताम् एका पुण्यपरम्परा पशुपतेराकारिणी राजते कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेदसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलाध्वजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भवयामि पवमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथ तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधे परमानन्दरूपिणः
अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाग्भटत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेद् श्री पुण्यस्वामश्री सीतारक्षोभर्तुसुज्ञानवत्स्वेदृश्यां चन्द्राग्ने नमः हनुमते नमः गुरुचरणाभ्यां नमः अभ्यताभ्यो नमः हनुमते नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः तौ दृष्ट्वा तदात्मानो सुग्रीवो रामलक्ष्मणो वरायुधधरो वीरो सुग्रीवशङ्कितो भवति तौ दृष्ट्वा महात्मानो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ वरायुधधरो वीरो सुग्रीवशङ्कितो भवति श्रीपतिயான परमात्मा श्रीनिवासन पतितपावनाय श्रीरामनाय அவதாரம் பண்ணி சகல தர்மங்களையும் சம்ஸ்தாபனம் பண்ணி பரமானுகிரகம் பண்ண சரித்திரத்தை ஸ்ரீமத் ராமாயணமாக்கி வால்மீகி மகேதிஹாசமாய் எல்லா விதத்திலையும் அண்டக்கூடிய கிரந்தமாய் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் மகேதிஹாசம் சொல்வார்கள். ஒன்றும் நமக்கு மார்க்கதர்ஷியாயும் இருக்கணும், அதே சமயம் நமக்கு வைதிகமான தர்மங்களை பிரவருத்தி ஏற்படக்கூடியதாகவும் இருக்கணும். குடும்பத்தில் எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரிவிக்கணும், அதே சமயம் வைதிகமான தர்மத்தில் விசுவாசம் இருக்க முடியாது பண்ணணும். சேயஸை கொடுக்கக்கூடியதாய் புண்ணியத்துக்கு சாதனமாக அமையணும். இன்னென்ன பாபத்துக்கு இன்னென்ன பரிகாரம் தனியாக எடுத்து ஜெபம் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கணும். இப்படியெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு மகேதிஹாசத்தை. அவ்வளவும் பொருந்தின மகேதிஹாசம் ராமாயணம் மகாபாரதம் இந்த ரெண்டும் அவ்வளவும் பொருந்தின குணம். அதனால தான் அந்த ரெண்டையும் மகேதிஹாசம் சொன்னார்கள் பெரியவர் சொல்கிற போது. அப்படி ஒரு மகேதிஹாசமாய் ராமாயணம் முழுக்க சிவனம் பண்ணாலே சேசுண்டு இல்லை சுந்தரகாண்டம், அதுலேயும் முடியலை நல்ல தசை நல்ல பக்தி நல்ல எதிர்பார்ப்பு இருக்கா, இன்னொன்று சர்க்கங்களையாவது எடுத்து பாராயணம் பண்ணி அந்த மாதிரி முறையில் நித்தியானுசந்தான கிரந்தமாய் தினப்படி பின்பற்றக்கூடிய புண்ணிய கிரந்தமாய் ராமாயணத்தை கொடுத்து சகல கல்யாண குணத்துக்கும் நெருப்பிடமாய் ராமன் பிரகாசித்தான்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப ஒரு தடவைக்கு 4 தடவை 10 தடவையாக கேட்குற போது ராமன் ராவணன் கிட்ட போய் கூட கருணையோடு இருந்தான்னு கேட்குற போது விபீஷண சரணாகதின் போது சொல்லப்படுறார் சுவாமி. விபீஷணோ வா சுக்ரீவே யதி வா ராவணஸ்வயம். சுக்ரீவா இதுவரை விபீஷணன் வந்திருக்கான்னு நினச்சிருந்தானே நாம் எல்லாம் மீட்டிங் போட்டிருக்கோம், பரியாலோசனை பண்ணியிருக்கோம். சில குடும்பத்தில் சகோதரால் குரல் ஒரே மாதிரி இருக்கும். நீ போய் பார்த்துட்டு அங்கே ஒரு வேளை என் பத்னியாக பறித்த ராவணன் நின்றுட்டு இருந்தான்லாம். நம்ம ஏதோ விபீஷணன்னா இத்தனை நாள் பரியாலோசனை பண்ணினோம், ராவணனே வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வராதே, விபீஷணன் வந்திருந்தாலும் சரி ராவணன் வந்திருந்தாலும் சரி ஆயிடுவான்னு சொன்னாள். விபீஷணோவா சுக்ரீவே இதுவா ராவணஸ்வயம். அப்படி சத்ருகிட்ட மேற்கொண்டு மிருதுவான பார்வையோடையும் குணத்தோடையும் அப்படி பிரகாசித்த ஒரு அவதாரம் ஸ்ரீராம அவதாரம். அதை ஒரு தடவைக்கு 4 தடவை 10 தடவை கேட்குற போது பகவான் எல்லா காக்கைகிட்டேருந்து குரங்குகிட்டேருந்து எல்லா ஜீவராசிகிட்டையும் காருண்யத்தோடு இருக்கிற போது நாம் பக்கத்தாத்துக்காரங்கிட்டையாவது விசுவாசம் இருக்க வேண்டாமான்னு தோண ஆரம்பிக்கும். தினம் பழகிறவங்கிட்டையாவது அபிமானம் இருக்க வேண்டாமா. இத்தனை சொட்டைகள்லாம் சீர்றான். ரயிலில் பாருங்கோ உட்கார இடத்துக்கு ரிசர்வ் பண்ணியிருக்குது 1000 அடிதடி சண்டை. எங்கே சமானம் வச்சு எங்கே வச்சு எப்பத்தினோ அப்பம் பாட்டங்காலத்துலேருந்து சாஸ்திரம் பண்ண சொத்து மாதிரி அப்படியே ஆற சண்டை இருக்கும். சாதாரண நகர்ந்துக்கோங்கிறத கூட நடந்துக்கோ அப்படின்னு அது கூட போக்கணும் மிரட்டலாக தான் இருக்கும் அவளுடைய வார்த்தைகள். இப்படி பேசிட்டு இருக்கோம் பாருங்கோ, அதையாவது கொஞ்சம் மாற்றிட்டு சத்துக்காக பேச பழகிக்க வேண்டாமா.
தானே தோண ஆரம்பிக்கும். அப்படி ஒரு புண்ணிய கிரந்தமாகி ராமாயணத்தை ரசனம் பண்ணி அற்புதம் அனுகிரகம் பண்ணதை குஷலவாள் ராமனுடைய சன்னதியில் கானம் பண்ணி வரேன். நேற்றைய தினம் சபரி மோட்சம். ராமாயணத்தில் ஹிருதயம் மாதிரி உள்ள பகுதி சபரி மோட்சம். தியானம் கிடையாது, வேதம் கிடையாது, யோகம் கிடையாது, எந்த விதமான ஒரு நியமம் கிடையாது அவளுக்கு. மகான்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ண பாக்கியம் பகவானை கொண்டு பக்கத்தில் வைத்து நடத்திது. என்ன பண்ணாள்? தியானம் பண்ணாளா, யோகம் பண்ணாளா, வேதாத்தியம் பண்ணாளா, அனுஷ்டானம் பண்ணினாளா, பிராணாயம் பண்ணினாளா, என்ன பண்ணினாலும் சொல்லுங்க. நல்ல பிரிவாளுக்கு கூட இருந்து உண்மையான விசுவாசத்தோடு அந்த தர்மத்தை நம்பிக்கையோடு கைங்கரியம் பண்ணி வந்தாலும் வச்சுக்கோ. அந்த ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோ, தானே பகவான் இழுத்திருந்து பக்கத்தில் நிறுத்திடும். அதனால தான் பகவான் கதவு என்ன அதிசயம் கேளுங்கோ. இதே வேடராஜன் குஹன் கூப்பிட்டான். பக்ஷபோதனங்கள்லாம் வச்சுன்னு ராமானி உள்ள வரணும், ஆதித்யம் பண்ணுறேன். நான் டவுனுக்குள்ளே கால் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு வரமாட்டேன்னு விட்டாள். அவன் கொடுத்த ஒரு பழத்தை கூட மரியாதைக்கு எடுத்துக்கலை. ஜலமே வாததே போஜ்யம் நான் சுவாமி. அவன் கொடுத்த மரியாதை கூட ஒரு பழத்தை எடுத்துக்கலை சுவாமி. தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டு படுத்துனான்னு சொன்னாள். இங்கே சபரியுடைய கிரகத்துக்கு தானே கதவடிச்சுன்னு உள்ள போய் பக்ஷபோதனங்கள் ஆதித்யம் வாங்கினான் சுவாமி. ஒரு ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகம் வச்சுக்கோ. எல்லாத்தையும் தாண்டி இல்லையா பாத்தபுராணத்தை சொல்லுவது त्वयाहूतस्तु भगवानी याति नीच गृहेष्वपि याति नीच गृहेष्वपि नाळ्ने நாய சமைச்சு சாரோலாம் இருக்கட்டும். மகான்களுடைய அனுகிரகத்தை அடைஞ்சி உண்மையான பகவத் பக்தியோடு அப்படி இருந்தான்னா அவன் நம்ம சங்கீதத்தில் பண்ண ஆரம்பித்தா அவன் நம்ம மாதிரி உள்ளவாள் அவன் வீட்டுக்கு போகிறோமோ இல்லையோ, பகவான் வைகுண்டத்தை வந்துட்டு அவன் வீட்டுக்கு வந்துடுறாராம். நாய சமைச்சு சாப்பிட்றா இருந்தாலும் பௌரஸ்தனாக இருந்தாலும் சரிதான். யாதி நீச்ச கிரகேஷபி அப்படி சொன்னால் பார்த்தோம்னா சொல்லும்போது அது மாதிரி ஆச்சாரிய கைங்கரியம் பகவான் தானே கதவை இடிச்சுன்னு வந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போனார். அந்த சரித்திரத்தை அற்புதமாக அந்த சரித்திரத்தை சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்பி அந்த பெரியவாள் பூஜை பண்ண ஒவ்வொரு ஸ்தலத்தையும் அதெல்லாம் நிறுத்தி சொல்கிறதுக்கு விஸ்தாரமாக சொல்லியிருக்கேன்னு வேறு பேர் சபரி மோட்சம். மீதி சரித்திரத்தை விட ஓரளவு விஸ்தாரமாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அவர் சொன்னாலே அந்த புஷ்பங்கள்லாம் பகவானுக்கு பூஜை பண்ணிடுற புஷ்பங்கள்லாம் அப்படியே நிற்கிறதா வாடாமல். பல நாள் ஆச்சுங்கிற இது ராமன் சித்திரக்கூடத்தில் இருக்கிற போதே கையை கிளம்பி போயிட்டாள். சித்திரக்கூடம் கதே ராமே 12 வருஷம் முன்னாடியே கிளம்பி போயிட்டாள். கைங்கரியம் பண்ணி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்திருக்காள் ராமனை. அந்த புஷ்பங்கள்லாம் வாடாமல் இருக்கான். சுவாமியை சாத்தினது நெல்மால்யம்னு எடுத்து அரண்டை வைக்க விட்டு தான் வாடுவான். வல்கலங்கள் உணர்த்திருக்காள், மர உரியெல்லாம் உணர்த்திருக்காள். அதெல்லாம் ஈரமாகவே இருக்காம். ஆச்சாரத்துக்கு பங்கம் இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படியெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காள். கட்டிக்கிற போது தீர்த்தத்தால் புரோட்சிச்சா காயமாகுது. எல்லாம் பார்த்துட்டு ராமன் ஆச்சரியப்பட்டா, என்ன தபஸு என்ன விட்டாலும் அப்படியே ஒன்று அந்த அந்த காரியம் வர வரையும் அது அப்படியே இருக்குமாம். அதெல்லாம் ராமனுக்கு சுட்டி சுட்டி காண்பிச்சாள். இந்த மாதிரி ஆச்சாரியன் கிடைச்சா ராமன் தேடின்னு வருதுல என்ன அதிசயம். ஒன்று காண்பிச்சு சுவாமி பூரிச்சு போயிட்டான். நித்தியம் பிரத்யக்ஷரி வேதி கடைசி வரை அக்னிஹோத்திரம் விடாமல் அனுஷ்டானம் பண்ணாள். இல்லை இதனால் சாத்தத்திரி கூட ஹோம் பண்ண முடியல. நம்மளே புகத்துக்குள்ளே சாருங்கிறான்னு இதில் பெரியவாள்லாம் புகை பண்ணி இல்லை புகையில் இல்லையா. திடீர்னு புகை நமக்கு என்ன விபரீத சத்ருவாகிடுது. நாம் அப்படி ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தினோம், அதனால சத்ருவா தோண ஆரம்பிச்சிருத்து. எல்லாத்தையும் நல்லதாக பண்ணி நினச்சின்னு பாருங்கோ, எல்லாமே நல்லதாக இருக்கும். எல்லாமே இடைஞ்சல் நினச்சின்னு பாருங்கோ, எல்லாமே இடைஞ்சலாக இருக்கும். நம்ம எண்ணம் விபரீதமாகிடுது, அதனால் எல்லாமே இடைஞ்சல் மாதிரியும் ஆரோக்கியத்துக்கு பங்கம் மாதிரியும். உபவாசம் இருக்கக்கூடாது சுவாமி, நான் பிளட் இது சுகர் உள்ளவன் 8 மணிக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடணும், 11 மணிக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடணும் சொல்லிட்டு இருக்கான். நமக்கு நாமே பண்ணியிருக்கிற கற்பனை முறையோட அழகாக எல்லாத்தையும் நல்ல பகவத் பிரசாதம் சேவத்தை கொடுக்கும், சேஷத்தை கொடுக்கும், கொடுத்துன்னு இருக்கு. சந்தேகமே இல்லை. கதை பூர்த்தியிலேயே சொல்கிறேன். நான் அதை பற்றி உண்மையான நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா எடுத்து வச்சிருப்பேன் சுவாமி. அதை காமிச்ச சரித்திரம் தான் சபரி மோட்சம். அங்கேருந்து கிளம்பி பம்பா நதி கரைக்கு வந்தாள். பம்பா க்ஷேத்திர கரைக்கு கிஷ்கிந்தைக்குள்ளே நுழைந்தாள். ஆரண்ய காண்டத்தை முடிஞ்சு கிஷ்கிந்தா காண்டத்தை ஆரம்பித்தார் வால்மீகி. தௌ திருஷ்டா மகாத்மானோ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ वरायुधधरो वीरौ सुग्रीवशङ्कितो भवति
ராமன் பம்பா நதி கிஷ்கிந்தா ஸ்டேட் இருக்கே, அந்த கிஷ்கிந்தா பகுதிக்குள்ள நுழையிறான. அந்த பகுதியில் ரிஷமூகம்னு ஒரு பர்வதம், அந்த மலை மேலே சுக்ரீவன் உட்கார்ந்துருக்கான். சுக்ரீவன் வாலிக்கு பயந்தவன், நடுங்கிறவன். வாலி பேரை கேட்டாலே தொடர் நடுங்கணும் அவனுக்கு, அவ்வளோ பயம் வாலிட்டே. அந்த வாலியால் வர முடியாத பகுதி ரிஷமூக பர்வதம். ஒரு ரிஷியினுடைய சாபத்தால் இந்த மலைக்கு நீ வந்தேன்னா தலைவடிச்சு போயிடும் சபிச்சிருக்கார் அவர். அதனால் வாலியால் பிரவேசிக்க முடியாத இடம், வாலியால் பிரவேசிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு அந்த பகுதியில் வாலிக்கு பயந்த சுக்ரீவன் தங்கிட்டு இருந்தான். சில இடத்துக்கு சில பேரால் பிரவேசிக்க முடியாது. இந்த இந்தியாவில் பிரெஞ்சினுடைய ஆட்சி இருந்து பாருங்க, பாண்டிச்சேரி பகுதி, இது பிரிட்டிஷ் ஆகியும் அது பிரெஞ்சு ஆகியும் இருந்ததே. அதில் ஒரு அதிசயம், பிரிட்டிஷில் வாரண்ட் இஷ்யூவானா பிரெஞ்சில் போய் பிடிக்கப்படாது, பாண்டிச்சேரியில் போய் பிடிக்க முடியாது. அதுலேயும் அதில் ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயம், சில பேர் சொன்னால் நம்பிக்கையே வராது. இந்த திருநள்ளாறு இருக்கு பாருங்க, சனீஸ்வர க்ஷேத்திரம், அதில் ஒரு அதிசயம், ஒரே ஒரு தெருவில் ஒண்டி எதிர் வீடு பிரிட்டிஷை சேர்ந்தது, எதிர் வீடு பிரெஞ்சை சேர்ந்தது. ஒரே தெருவில் எதிர் வீடு பிரிட்டிஷு, எதிர் வீடு பிரெஞ்சு. வாரண்ட் இஷ்யூவானு எதிராளத்தில் போய் உட்காண்டிருப்பான், வாரண்டை கொண்டு வந்தாலும் எதிராளத்தில் உட்காண்டிருப்பான். வாரண்ட் இஷ்யூவானு எங்கேயும் வாயில் வந்தபடி வைவான், ஒரு நாள் என்ன பண்ண முடியும், முடிஞ்சால் பார்த்துக்க வேண்டாம், எதிரி குதிப்பான். இவன் எதிர் வீடு தான், ஆனாலும் போய் பிடிக்க முடியாது, ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோனோ. அது மாதிரி ரிஷமூக பருவத்துக்குள்ளே வாலியால் வர முடியாது. அதனால் அதுக்கு பயந்துட்டு வாலிக்கு பயந்துட்டு அங்கே நின்று உட்காந்துருக்காரா மலை மேலே. 4 குரங்களோட இல்லை ஒருத்தர் ஆஞ்சநேயன் அப்படி இருந்திருந்தால் அங்கே இருக்கிற சுக்ரீவனுக்கு முதல்ல ராமலட்சுமணர்கள் பட்டாள்.